السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم جنۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ سبوں کو مبارک ہو، اس لیے کہ اس جمعہ کے دن بہت فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن کی رمضان المبارک کے جو جمعہ آتا ہے اس میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے حدیثوں میں۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر دیکھا جائے تو دوسرے مہینے کے اندر جیسا تھا اب بھی ویسا نظر آ رہا ہے۔ ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے کے مہینے میں جیسا ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے، اپنا زندگی بسر کر رہے تھے، اس طرح اب نہیں ہو پا رہا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب ایک تاریخ آتی ہے، تو جتنے شیاطین ہیں، جتنے شیطان ہیں، ابلیس ہیں، ان کے ذریت ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی زنجیروں سے جکڑ لیتا ہے اور جکڑ کے اس کو بند کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو رمضان المبارک سے پہلے آزاد تھا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرے مولانا، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ہم فجر میں اٹھ نہیں پاتے ہیں، شیطان ہم پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب کہاں چلے گیا؟ اب تو شیطان بند ہے، اب تو شیطان تو قید میں ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن جب پوچھا جائے گا آپ سے، اے میرے بندے، میں نے تم کو زندگی دی اور رمضان جیسی مہینہ عطا کیا، کیا تم نے اس پر دل کھول کر کے عبادت کی؟ تو کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کر پایا، اے پروردگار عالم، میں نے تیری عبادت دل کھول کر کے نہیں کر پائی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ وہاں ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نے تم پر تراویح بھی پڑھنے کے لیے کہا تھا، میرے محبوب نے تم پر تراویح بھی فرض کیا تھا، تم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہیں گے میں تو پڑھ رہا تھا لیکن شیطان پڑھنے نہیں دیا۔ وہاں پر یہ بہانہ کام نہیں چلے گا، شیطان فوراً حاضر ہو جائے گا اور کہے گا، اے شخص سن، تو کس خیال میں ڈوبا ہے؟ تو کس خیال میں ڈوبا ہے کہ اس دن تو تو کہہ رہا تھا کہ آج نیند کا غلبہ پڑ گیا شیطان کی وجہ سے، فجر کی نماز قضا ہو گئی، لیکن آج رمضان میں مجھے اللہ قید کر لیا تھا، تو تراویح سے کیوں دور ہو گیا تھا؟ عشاء کی نماز سے کیوں دور ہو گیا تھا؟ پنجگانہ نماز سے کیوں دور ہو گیا تھا؟ اور تو اور یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ ایسے نوجوان ہیں جو کہ رمضان المبارک کے روزہ چھوڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک روزہ بھی اگر رمضان المبارک کا آپ چھوڑتے ہیں، اس پر بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس کا اگر 1 سال لگاتار پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھتے رہے، پھر بھی اس کا بدلہ نہیں کر پائیں گے، اس کا ثواب کے برابر نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، روزہ کے تعلق سے فرمایا، الصوم جنۃ، یعنی ہمارے نبی نے فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے، روزہ یہ ڈھال ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جنگ میں اگر لڑائی کرنے جائیں تو ساتھ میں ایک ڈھال ہوتا ہے، یعنی وار کو روکنے کے لیے۔ کوئی اگر آپ پر وار کرے، اگر مارے، تو جو روکا جاتا ہے جس سے لے کر کے اس کو ڈھال کہتے ہیں، یعنی روکنے والی چیز کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ میں روزہ ہے، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ یہ ڈھال کب کام آئے گا ہمارا؟ یہ ڈھال دنیا کے اندر کام نہیں آئے گی، جب ہمارا آپ کا انتقال ہو جائے گا، جب قبر میں ہم جائیں گے، فرشتے ہم سے سوال کریں گے، وہاں پر آپ نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، ہم نے صحیح سے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ہم نے اللہ
की सही से बंदगी नहीं कर पाया, वह सारी चीजें जो हमने गुनाह किए, चाहे छोटी छोटी गुनाह, किसी का माल आपने दबा करके रख लिया हो, चाहे 1 रुपया किसी का दबा करके ले लिया हो, चाहे नाप तौल में कमी बेसी किया हो, जितने भी तूने पाप किए हैं दुनिया के अंदर रहकर, वो सारे पाप का तुझे अज्र यानी कि उसका सजा तुम्हें कब्र में भुगतना पड़ेगा। और जब सजा आएगी उधर से नमाज नहीं पढ़ने वालों के ऊपर जब नमाज जैसा अजाब आएगा उस पर, तो वो रोजा रहेगा, वो जो रोजा रहेगा वो ला करके रोक देगा, वो ला करके रोक देगा। और जब आप नींद से बेदार होंगे कब्र में तो कहेंगे कि तू कौन है, ढाल से कहेंगे तू कौन है, कहेगा ए इंसान मैं तेरा रोजा हूँ, मैं तेरा रोजा हो, जो तू दुनिया के अंदर रोजा रखा था वही मैं तुम्हारा ढाल बन करके आया हूँ। और जो तू नमाज नहीं पढ़ता था दुनिया में रह करके, वो काली करतूत थी तुम्हारी, जो तू सजा बनकर आया था, जो सजा बन करके आया था वो तुम पर था। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ढाल आपको कब तक चलेगी? नमाज जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये नमाज हमें जो रोशनी मिलेगी कब्र में कब तक मिलेगी? हम लोगों को आपको पता भी होना चाहिए कि हम लोगों की जिंदगी में कितनी नेकियां करते हैं हमरा और कितनी बुराइयां करते हैं। अब एक तराजू में तौल करके देखिएगा कि दिन के अंदर हम कितनी नेकियां करते हैं और दूसरे दिन कितना गुनाह करते हैं। मालूम होगा कि हम लोग ज्यादा पाप की तरफ करते नजर आते हैं, नेकियां कम करते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना इसलिए दिया गया था, हजरत अली फरमाते हैं अगर उम्मते मोहम्मदिया पर अल्लाह का अजाब करना मकसूद होता, मतलब क्या? मतलब ये था कि हमारे नबी से पहले के उम्मतियों पर अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता उस पर फौरन अजाब दे दिया जाता था, कोई इस्लाम कबूल नहीं करता उस पर फौरन अजाब दे दिया जाता था। लेकिन जब हमारे नबी, हम लोग नबी के उम्मती में आए तो हमारा महबूब यानी हम सब के आका अल्लाह के महबूब हैं, वो कहते हैं, हजरत अली कहते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को अगर उम्मते मोहम्मदिया पर अजाब देना मकसूद होता, अगर चाहता कि उम्मते मोहम्मदिया पर नमाज न पढ़ने के बिना पर अजाब फौरन दे दिया जाए, सूद लेने के बिना पर अजाब फौरन दे दिया जाए, जितने भी जराइम करे वो सारे अजाब फौरन दे दिया जाए, तो फिर ये उम्मते मोहम्मदिया पर रमजान जैसी महीना अता नहीं फरमाता, रमजान जैसा महीना अता नहीं फरमाता और कुरान जैसी किताब वो भी अता नहीं फरमाता। लेकिन अल्लाह का करोड़ एहसान अजीम है कि हम सबों को उम्मते मोहम्मदिया पर पैदा फरमाया और रमजान जैसी महीना अता फरमाया, कुरान जैसी किताब नाजिल फरमाया। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम होना भी चाहिए कि ये महीना बहुत ही बाबरकत वाला महीना है। हमारे नबी ने फरमाया इस महीने को 3 हिस्से में तकसीम किया गया है, इस महीने को 3 हिस्से में बांट दिया गया है, यानी 3 अशरा में बांट दिया गया। जैसे कि 30 दिन का रोजा होता है, 10, 20, 30 यानी 10 दिन का अलग है, 20वां दिन का अलग है, 30वां दिन का अलग है। हमारे नबी ने फरमाया कि इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला 10 दिन का रोजा जो है वह रहमत वाला रोजा है, इसमें जितनी रहमतें लूटना है लूट लो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में होती है, जितनी रहमतें लेना है ले लो, वो देने वाला कादिर व कय्यूम है, लेकिन हम लोग लेने वाले होना चाहिए। और जब दूसरा अशरा आता है तो वो जो आता है वो मगफिरत का अशरा आता है, वह मगफिरत का अशरा आता है, मतलब गुनाहगारों को बख्शिश की जाती है। और जो तीसरा अशरा आता है उसमें लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम लोगों के ऊपर रमजानुल मुबारक का महीना फर्ज है, रोज़ा इस पर फर्ज है, लेकिन क्या देखते हैं कितने ऐसे हट्टे कट्टे नौजवान हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं। एक मजूसी था, आग का पूजा करने वाला था वह, और उसका एक लड़का था, वह एक दिन बाजार गया, अपने लड़के के साथ बाजार गया और जाने के बाद कुछ देर कुछ सामान लिए और लेकर के अपने बेटे को भी दिया। वह मजूसी था, आग का पुजारी, ईमान नहीं लाया था। उसका मैं बता रहा हूँ कि वह जब गया, बाजार करने गया, कुछ खाने पीने का सामान लिया, अपने बेटे को दिया। वो बेटा क्या करता है कि वही बाजार में रह करके वहीं पे खाने लगता है। वह मजूसी का लड़का वहीं पर खाने लगता है और जो ही देखता है उसका बाप कि मेरा बेटा यहाँ पर रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, मुसलमानों का रोजा है और मेरा बेटा यहाँ पर के
کھا رہا ہے، ایک چاٹا اس کے گال پر رسید کیا، مارا، اور وہ لڑکا جو ہی گھر آیا، گھر آنے کے بعد کیا کہتے ہیں، وہاں پر کچھ باتیں نہیں ہوئی، گھر آنے کے بعد کہتے ہیں اے ابا حضور آپ نے ہمیں کیوں مارا؟ میں نے کون ایسی غلطی کر دی کہ آپ نے مجھے وہاں پر ایک تھپڑ مارا؟ میرے برادران ملت اسلامیہ، وہ مجوسی آگ کے پجاری جو ایمان والا نہیں ہے، وہ کہتا اے میرے بیٹے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور تو اور اس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے کھانے پینے کے، اس کے سامنے کھانے پینے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گا؟ کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اگر جو کوئی روزہ نہیں رہتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟ وہ بیٹا وہ کہتا بابا ٹھیک ہے اب نہیں کھاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ سال کے بعد وہ مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لڑکے کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ابھی بھی ایمان نہیں لایا، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی آگ کا پجاری جنت میں ٹہل رہا ہے، کہیے سبحان اللہ، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے دیکھنے والے نے پوچھا اے مجوسی کیا وجہ تھی، کیا وجہ ہے؟ تو نے تو دنیا میں رہ کر کے آگ کی پوجا کی، تو نے تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیا، لیکن تو نے کون ایسا عمل کیا، تو نے کون ایسی نیکی کی جو کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری وہ نیکی کام آ گئی اور تجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا، جنت میں تجھے محل عطا کر دیا گیا؟ وہ مجوسی کہتا ہے اے نادان سن، میں نے ایک نیکی ایسی کی، حالانکہ میں پاپی تھا، گنہگار تھا، میں غیر اللہ کو پوجتا تھا، دوسروں کی عبادت کرتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب تمہارا مہینہ چل رہا تھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اس وقت میں نے اپنے بیٹے کو کھانے کے عوض میں بازار میں، مسلمانوں کے بازار میں کھانے کے عوض میں ایک تھپڑ مارا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دیا۔ اب مجھے بتائیں ایسے ایسے ہمارے نوجوان راستے میں گھومتے ہیں اور بازاروں میں جا کر کے کھاتے ہیں، لیکن ان کے والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر ایک چھوٹی سی نیکی پر اگر اللہ اسے جنت دے سکتا ہے تو یقین مانو یہ چھوٹی سی غلطی پر بھی اللہ جہنم دے سکتا ہے۔ وہ قادر و قیوم ہے، جسے چاہے جو عطا کر دے۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسی غلطی نہ کریں کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھو، اس لیے کہ اللہ ابھی اپنے رحمت و جوش میں لیے ہوئے بیٹھا ہے، کہتا ہے کوئی مانگنے والا رزق میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں گا۔ اور آپ کو پتا ہے جب جمعرات کی رات آتی ہے نا، جمعرات کی رات، پہلی بات تو یہ کہ جب سے رمضان شروع ہوتا ہے، ہر ایک تاریخ کو افطار کے وقت، جس وقت افطاری کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیسے بیٹھے نہیں بیٹھے مجھے نہیں معلوم، لیکن بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم 10-15 منٹ پہلے بیٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر کے دعائیں مانگو۔ اس وقت جو دعائیں مانگو گے وہ قبول ہوگی، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب سے رمضان شروع ہوا اس وقت سے لے کر افطاری کے وقت سے اس وقت یعنی کہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ تو ہر دن چلتا ہے، ہر شام میں، ہر افطاری کے وقت چلتا ہے، لیکن جس دن جمعرات کی رات آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، ہم سب کے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو جمعہ کا دن آتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک منٹ میں، ایک ایک لمحہ میں، ایک ایک سیکنڈ میں 10-10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، 10-10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا بھی گنہگار بچتا نہیں ہوگا جس کی مغفرت نہ ہو گئی ہو، لیکن پھر بھی سوچو کہ ہم لوگ کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنا
कितना पाप करते हैं, कितने जराइम करते हैं, और रमजानुल मुबारक का महीना में रोजा भी छोड़े बैठे हैं। और याद रखना, रोजे का वबाल बहुत बड़ा है मुसलमानों, इसलिए रोजा ये बहुत कम नसीब लोगों को मिलता है, ये बहुत कम नसीब लोगों को मिलता है। मैंने ऐसे को भी देखा है कि रमजान से 1-2 दिन करीब है, वो पूरे साल कहता है इंशाअल्लाह मैं रोजा रखूंगा, इंशाअल्लाह मैं रोजा रखूंगा, लेकिन रमजान आने से पहले उसकी आंख बंद हो जाती है, रूह तन से जुदा हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, फिर वो रमजान जैसी महीना को नहीं पा पाता है। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम सबों को मिला है जितना भी मिला है, और कुछ ही दिन रह गए, आज चौथा रोजा है। न जाने कैसे कैसे हम लोगों से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, पता भी नहीं चल पा रहा है कि आज चौथा रमजान है, कैसे कैसे गुजर रहे हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि ये रमजान का मुख्तसर महीना है, इसमें जितनी नेकियां लूटना है, जितना इबादत करना है कर लो, ये सारी इबादतें ही मैदान महशर में काम आएगी, कब्र में काम आएगी। और खास बात बताऊंगा, एक खास बात ये कि ज़कात अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसमें एक नेकी करोगे तो 70 का सवाब मिलता है, लेकिन याद रखना ये भी बात, अगर एक गुनाह करते हो तो 70 गुनाह के बराबर भी गुनाह लिखा जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ नेकी में 70 कर दिया जाए, गुनाह में नहीं किया जाएगा, बल्कि गुनाह में भी 70 ही दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मुबारक महीना है, इसमें जितना भी ज़कात अदा हो, जितना भी ज़कात निकलता है, वो सारे ज़कात को अदा करें। अगर किसी का कर्जा लिया हुआ है, उसको भी कर्जा भी अदा कर दिया करें, इसलिए कि अगर इस महीने में अगर आप हर कुछ अदा करेंगे, बड़ी जिम्मा होंगे, उसकी बहुत बड़ी नेकी है। और तो और एक नेकी का 70 मिलता है। और आपको पता है, लास्ट बात, आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ, आपके गाँव में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, आपके गांव में जिस तरह है इस तरह मैंने अब तक कहीं नहीं देखा। मैंने शहर पंजाब में भी रहा, वहाँ पर भी तरावी की नमाज होती थी। मैंने अपने गांव में भी रहा, वहाँ पर भी तरावी की नमाज होती थी। मैंने यूपी के सरजमीन पर भी रहा, वहाँ पर भी तरावी की नमाज होती थी। लेकिन ऐसा मंजर जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। वो मंजर कैसा था? वो मंजर ये है कि जब ईशा का वक्त आता है, ईशा का वक्त आता है, तो ऐसे लगता है कि ऐसा लगता है कि बारिश आ गई है, यानी कि नमाजियों का हुजूम आया हुआ है। लेकिन क्या पता, मैं 4 रकात नमाज पढ़ाता हूँ, जो ही सलाम फेरता हूँ, ऐसा पीछे उलट के देखता हूँ, ऐसा लगता है कि वो बारिश खत्म हो गया, वो बारिश के कतरे खत्म हो गए, ऐसा लगता है कि बारिश बरसा ही नहीं था। तो क्या फायदा मुसलमानों, रमजान जैसी इबादत मिली, हमने तरावी को छोड़ बैठा। रमजान जैसी इबादत मिली, कुरान को दूर कर दिया। रमजान जैसी इबादत मिली, हम लोगों ने तो यहाँ पर कर दिया कि दाम दर लोगों ने हटिया में बढ़ा दिया। हाँ, देखो तो हर तरह से दाम ज्यादा ले रहे हैं, ये क्या है? लेकिन रमजान का महीना है, मुकद्दस बाबरकत महीना है, चाहो नेकी करो या न करो, याद रखना मैं जिक्र कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, चाहे आप माने या ना माने, इसलिए कि मेरा कहना काम था, आपका अमल करना हमारा अमल करना काम है। जो न करे उसका अमल उसके साथ है, मेरा अमल मेरे साथ है। मेरे परवरदिगारे आलम का वास्ता है मुसलमानों, रमजान जैसी इबादत हर किसी को मयस्सर नहीं होता है, तरावी की नमाज हर किसी को मयस्सर नहीं होती है। अगर मिला है तो याद करो, पढ़ लो, अल्लाह की बारगाह में यही तरावी काम आएगी। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते 20 रकात तरावी नहीं है बल्कि 10 ही रकात तरावी है। अरे हम लोगों तो 20 रकात तरावी मिली है, क्या 20 मिनट का वक्त नहीं मिलता हमारे पास? घंटों के लिए रोजेदार होकर के चौक चौराहे पर अपना वक्त सर्फ करते हो, अपना वक्त गुजार देते हो, और 20 मिनट अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं रह पाते हो। अल्लाह की बारगाह में 20 मिनट के लिए टाइम नहीं है। याद रखना, गफलत कब तक चलेगा? शैतान कैद में है, वहाँ कोई जवाब नहीं मिलेगा, उस वक्त मायूस हो जाओगे। यही नेकी कर लो दुनिया में, वही काम आनी है। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बस गुफ्तगू के दरमियान जो गलती खामियां हो गई हो तो आप लोगों को गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, और कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जो